یہ جو قتل کا مقدمہ تھا شاہ جی پر، اس کا جو گواہ تھا لدھا رام، ہندو تھا، ہندو ہے، ہندو سرگودا کا تھا لدھا رام۔ شاہ جی جب عدالت میں آئے نا تو لدھا رام کھڑا تھا۔ شاہ جی کسی نے کہا شاہ جی اے وے لدھا رام، شاہ جی لدھا رام کے قریب سے گزرے، شاہ جی نے فرمایا لدھا رام اس عدالت کے بعد ایک اور عدالت بھی لگنے والی ہے۔ لدھا رام تو اس کا قائل ہی نہیں، لدھا رام تو اگلی عدالت کا ہندو ہے۔ شاہ جی نے کہا گواہی دو گے جھوٹی، اس عدالت کے بعد ایک اور عدالت بھی لگے گی۔ لدھا رام اندر گیا، انہوں نے نام پوچھا، نام بتایا، انہوں نے کہا تم گواہ ہو شاہ جی نے یہ جملے کہے ہیں۔ لدھا رام نے کہا جی نہیں کہے، نہیں کہے۔ تم نے کیوں لکھے؟ اس نے کہا مجھ سے ایس پی نے لکھوائے، میں نے نہیں لکھے۔ کیا تاثیر ہے شاہ صاحب کی۔ اس سے بھی دلچسپ بات آپ کو سناؤں، لطیفے کا لطیفہ ہے۔ شاہ جی نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی، انگریز کے خلاف سول نافرمانی، سرخ رنگ کے کپڑے پہن کے۔ کس رنگ کے کپڑے پہن کے؟ احتجاج۔ وہ سرخ رنگ کے کپڑے پہن کے آر آر باہر نکلتے، پولیس گرفتار کر لیتی۔ ایک دن پولیس نے خسریاں نو ویکھیا، انہاں خسریاں سرخ رنگ کے کپڑے پائے، انہاں سمجھا یہ بھی آر آر نے، انہاں خسریاں نو پھڑ لیا بھئی یہ سول نافرمانی کر رہے ہیں۔ خسروں کو پکڑ کے لے گئے تھانے۔ کسی نے شاہ جی کو بتایا شاہ جی خسرے پھڑے گئے جے تے صبح عدالت وچ پیش ہونا، تو جج نے پوچھنا ہے تم نے جلوس نکالا؟ انہوں نے کہنا ہم نے تو جلوس کو نہیں نکالا، اخباروں میں خبر چھپ جائے گی آر آر نے معافی مانگی، معافی مانگی تو رہائی ملی۔ شاہ جی نے کہا میری خسرے نال ملاقات کرو۔ ملاقات ہوئی، شاہ جی نے پتہ نہیں کیا کہا ان سے، پتہ نہیں کیا کہا۔ صبح جب خسرے عدالت میں گئے نا تو ایک خسرا پہلے نا کمرے میں داخل ہو کے اس نے جج کو دیکھا، جج تھا، داڑھی صاف، مونچھیں صاف، تو دوسرے خسروں کہتے ہیں آ جاؤ اپنی برادری ہے، آ جاؤ۔ آ جاؤ۔ خسرے پیش ہوئے، جج کہتا ہے تم نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی، تم نے جلوس نکالا، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی۔ تو خسرے کہتے ہیں سن نہیں پتا دفعہ 144 کی ہوتا، اسا تو مولویاں دے نال ہوں، اسا تو مولویاں دے نال۔ مزہ ہے نا شاہ جی کا، کیا اثر ہے اللہ نے شاہ جی کو دیا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں فتویٰ دیا ہے کیا ہوتا ہے؟ تیری عدالت میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ جج حیران ہوا، کہتا ہے اس کی سزا جانتے ہو؟ یہ بغاوت ہے۔ دیوبند کے سکوت نے بغل سے لٹھا نکالا، میز پہ بچھایا، فرمایا سزا جانتا تھا تبھی تو کفن دیوبند سے ساتھ لے کے آیا ہوں۔ یہ ہمارے علماء تھے، یہ ہمارے علماء تھے۔ اسی عدالت میں مولانا ابوالکلام آزاد کھڑے ہیں، اکٹھی پیشی ہے، اکٹھی۔ مفتی کفایت اللہ بھی وہی ہیں، مولانا سعید احمد دیل بھی وہی ہیں۔ جج فارغ ہوا تو کہتے ہیں ابوالکلام۔ مولانا ابوالکلام چپ، اس نے کہا ابوالکلام چپ۔ لیڈر نے کہا جناب آپ کو بلا رہے ہیں، کہو نا میں حاضر ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے بے پرواہی سے کہا اس کو کہو میرا وہ نام لے کے بلائے جو میرے ماں باپ نے رکھا ہے۔ یہ تو لوگ مجھے ابوالکلام کہہ دیتے ہیں میری خطابت کی وجہ سے، میرے تکلم کی وجہ سے، میری فصاحت کی وجہ سے ابوالکلام کہہ دیتے ہیں، یہ میرا نام ہے، اس کو کہا میرا نام لے کے بلائے۔ اس نے کہا نام کیا ہے؟ کہ احمد محی الدین۔ اس نے کہا احمد محی الدین، والد فلاں۔ اس نے کہا قوم سید۔ جج کہتا ہے پیشہ۔ مولانا ابوالکلام کہتے ہیں پیشہ تو بتاتا ہوں، لکھو گے؟ اس نے کہا نام لکھا، والد کا نام لکھا، قومیت لکھی، پیشہ کیوں نہیں لکھوں گا؟ فرمایا پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا۔ تو مقابلہ کرے گا ہمارے علماء کا، پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت۔ اس کا قلم منہ میں آیا، کہتا ہے ہوش میں ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ وہاں مولانا ابوالکلام نے ایک جملہ کہا، کیسے لوگ تھے یار، یہ کیسے لوگ تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا یہ مولانا حسین احمد مدنی کھڑے ہیں،
یہ مولانا مفتی کفایت اللہ کھڑی ہیں، یہ مولانا سعید احمد دہلوی کھڑی ہیں، یہ میری جوانی کے دوست ہیں تے جوانی دے دوستاں کو دوستاں دیاں گلاں لکیوں یا نہیں ہوندیاں۔ ان تینوں سے پوچھ لے ابوالکلام نے جب سے ہوش سنبھالا ہے نہ شراب پی ہے نہ زنا کیا ہے نہ جھوٹ بولا ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں تو سچ ہی کہہ رہا ہوں۔ کسی نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آ کے بتایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے آج عدالت میں کھڑے ہو کے یوں کہا، تو شاہ جی نے موچی دروازے میں کہا مرزا قادیانی تین تے نبوت کا دعویٰ سجیا ہی نہیں۔ ابوالکلام آزاد نبوت کا دعویٰ کرتا تھا تو جھوٹا پر سچ جاتا کہ جب سے ہوش سنبھالا زنا نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، شراب نہیں۔ ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہے ہو کہ ہوش میں ہوں؟ جج کہتا ہے 6 مہینے قید با مشقت لکھی اس نے۔ اس کے ذہن میں تھا مولوی یہ یرک جائے گا، اور مولوی جو یرکیا تو مولوی کہے گا سبقت لسانی ہو گئی۔ یہ ساڈی بولی کیا ہو گئی؟ سبقت لسانی ہو گئی۔ تہاڈی بولی ہے یو ٹرن، یہ تہاڈی بولی۔ سبقت لسانی کا مطلب ہے کہنا کچھ اور چاہتا تھا، نکل کچھ اور گیا ہے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ، یعنی یہ میرا مقصد نہیں تھا۔ تو یہ بولے گا، کوئی معذرت کرے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے سزا سن کے ایک جملہ کہا، خدا دی قسم مزہ ہی آ گئے، انہی کی زبان میں دہرانے لگا ہوں، آپ کتنا لطف لیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا جناب جج 6 مہینے قید با مشقت لکھتے ہوئے جتنی حرکت تیرے قلم میں پیدا ہوئی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ سزا سن کے اتنی حرکت بھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ مان کہ یہ ہستیاں علماء دیوبند نے پیدا کی، مدرسوں کی پیداوار تھے یہ اتنے بڑے بڑے مفسر۔ تو ذرا دیکھ تو تھے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، اس کی تفسیر پڑھ کے تو دیکھ ذرا، تجھے پتہ چلے مفسر کسے کہتے ہیں اور شیخ الاسلام کون ہوتا ہے۔ اور وٹا پٹو تے تھلوں شیخ الاسلام نکلدا کہتے میں شیخ الاسلام ہاں۔ ہمارے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہ چھک کھل اسلام، چھک کھل اسلام، شیخ الاسلام ایک ہی تھا اور وہ مولانا شبیر احمد عثمانی تھا۔ تو دیکھ تو صحیح شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، تو دیکھ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، تو دیکھ وقت کا ابن حجر مولانا انور شاہ کشمیری، تو دیکھ اس پائے کا تیرے پاس کوئی ہو تو نہیں۔ آج بڑے فنے خان بنے پھرتے ہیں، دیوبند نے پاکستان کی مخالفت کی تھی اور اساں پاکستان بنایا، اساں ہم نے بنایا ہے پاکستان، تو اساں بنایا پاکستان، ہم نے بنایا ہے پاکستان۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، سکول کے پڑھے لکھے، کالج کے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، خدا لگتی بات کہیے گا، پاکستان ہندوستان کی تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان پہ حکومت کون کرتا تھا؟ کون حکمران تھا؟ انگریز۔ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ کون حکمران تھا؟ انگریز۔ اگر انگریز یہاں سے نہ نکلتا پاکستان بنتا؟ اگر انگریز یہاں سے دفع نہ ہوتا ہندوستان سے تو پھر پاکستان بنتا؟ ناممکن تھا نا۔ پاکستان بنانے کے لیے انگریز کو دھکا دینا، انگریز کو یہاں سے نکالنا ضروری تھا۔ تیرے وڈیروں میں کسی نے انگریز کے خلاف تحریک چلائی ہو اور ایک دن کی جیل کاٹی ہو، سامنے لا، لے آ۔ ادھر ہمارے دیکھ چونے کی بھٹیوں میں جلائے گئے، درختوں کی ٹہنیوں کے ساتھ، تنوں کے ساتھ ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، کالا پانی میں انہیں قید کر دیا گیا، مالٹا کی جیل میں انہوں نے 4-5 سال قیدیں کاٹی ہیں۔ انگریز کو نکالنے میں سب سے اہم کردار علماء دیوبند کا ہے۔ تو رپورٹ پڑھ جا کے، برطانیہ میں آ جا، چل جا۔ جب یہاں تحریک چل رہی تھی تو جو لوگ یہاں جائزہ لینے کے لیے آئے کہ کیا وجہ ہے انگریز کمزور ہو رہا ہے اور نکلنے پہ مجبور ہو رہا ہے، کیا رپورٹ دی تھی وہاں انہوں نے جا کے؟ انہوں نے کہا تھا جب تک دیوبند کا مدرسہ قائم ہے انگریز کے قدم ہندوستان میں نہیں ٹک سکتے ہیں، نہیں ٹک سکتے۔
यार पता नहीं उन्होंने मेरा पता लग गया कि मैं गल करने लगा, वाकई मैं ये बात करने लगा था, बिल्कुल मैं यहां बैठा था तो मेरे ज़हन में था। तू इधर आ, दीनी मदारिस ने क्या दिया, कितने उलमा के नाम मैंने लिए, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना अहमद अली लाहौरी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना मुफ्ती कफैतुल्लाह, मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल हक, मौलाना एजाज अली, और जो दीनी मदारिस ने और दीनी तालीम ने कौम को दिया रईसुल मुफस्सिरीन मौलाना हुसैन अली अलवाली रहमतुल्लाह अलैह, जो हिंदुस्तान से पढ़ के आए और उन्होंने वहां भचरा के खराबाबाद में डेरा लगाया, खुद भी रेत पर बैठा है, तलबा भी रेत पे बैठे हैं, ना कोई मदरसा है, ना कोई मतबख है, ना कोई आला दर्जे के कमरे हैं, ना कोई चंदा, ना स्पीकर, ना जलसा, ना स्टिकर, ना इश्तिहार, बैठा है जंगल में और उसने लगा दिया है कुरान का मंगल। फिर लोग टूट पड़े उस पर, कोई हिंदुस्तान से, कोई बंगाल से, कोई रूस से, कोई दिल्ली से, कोई देवबंद से, कोई अटक से, कोई गुजरात से, कोई अटक से, कोई गुजरात से, कोई पिंडी घेप से उसकी खिदमत में पहुंचे, वो शागिर्द पहुंचे, उलमा पहुंचे, उसने उन पर कुरान का रंग चढ़ाया, तसव्वुफ का रंग चढ़ाया, कुरान का रंग चढ़ाया। किसी को गुलामुल्लाह खान से शेखुल कुरान बना दिया, किसी को सैयद अनैतुल्लाह शाह बुखारी से पीरे तरीकत बना के रखा, किसी को काजी शमसुद्दीन से रईसुल मुहद्दिसीन बना दिया, किसी को मौलाना मोहम्मद अमीर से शेखुल तफसीर बना दिया, और किसी को मौलाना मोहम्मद ताहिर से मुफस्सिर कुरान बना के रखा। ये जहां गए कंजमन बन गए, जहां जहां मौलाना हुसैन अली का शागिर्द गया ना, वहां तौहीद का बूटा लगा, और जहां नहीं गया वहां अंधेरा है आज तक। वही शिरक का जोर है। जहां मौलाना हुसैन अली का कोई मुरीद, कोई शागिर्द नहीं गया, मौलाना हुसैन अली मुफस्सिर कुरान है, मौलाना हुसैन अली आला दर्जे के फकीह है, मौलाना हुसैन अली का तसव्वुफ में आला मकाम है, मौलाना हुसैन अली हदीस के फन में बड़ी महारत रखते हैं, लेकिन मौलाना हुसैन अली का सबसे बड़ा कमाल और सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने किस्से और कहानियां सुनने वालों का ज़हन रब के कुरान की तरफ मोड़ दिया था। ये मौलाना हुसैन अली का कमाल था। लोग किस्से सुनते थे, कहानियां सुनते थे, उन्होंने कहा किस्से कहानियां नहीं, रब का कुरान। तुसी थक गए हो लगता यार। मैं चाहता था मैं थोड़े से तौहीद के दो बोल जाता, तौहीद के दो बोल जाता, मेरी रोटी भी हलाल हो जाती। जी मनी ने खवाई है, बड़ी चंगी रोटी खवाई, तुसी तो हाले कुछ नहीं खादा, नहीं खादा तो बोलो तो सही। वो अब सारे मौजूद तो नहीं हो सकते, ये तो आ गया ना, उसी ज़िमन में आ गया। मदारिस ने क्या दिया, लोग किस्से बयान करते थे, लोग कहानियां सुनाते थे, लोग झूठे वाकयात सुनाते थे। बारात जा रही थी, बूढ़ी ने नियाज नहीं दी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गुस्सा आया, उन्होंने पूरी बारात का बेड़ा गर्क कर दिया, सारी बारात दरिया में डूब गई। पढ़ी पढ़ाई कौम है, उन्होंने कहा सुभान अल्लाह जी, बुजुर्ग होंदे ही हो जड़े बेड़े गर्क कर। बुजुर्गों का वसफ यही है कि वो बेड़े गर्क करते हैं। इतनी हद तक तो चलो खैर थी। आगे से खतीब ने कहा 12 साल के बाद पीराने पीर ने बरातियों समेत बेड़ा तार दिया, बेड़ा भी बाहर, बराती भी बाहर। लोगों ने कहा जी सुभान अल्लाह, बुजुर्गों च बड़ी ताकत है जी, बेड़े डबो भी देने ने बेड़े। कभी कभी मैं सोचता हूं खुदा की कसम, कभी कभी उस तबके में कोई मास्टर, कोई प्रोफेसर, कोई कॉलेज का लड़का, स्कूल का लड़का, भोरे जितना अकल कोई नहीं। अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद। मैं ना करता हूं तुहाडे च कोई भी बंदे दा पुत्र नहीं, तुहाडे च एक भी बंदे दा पुत्र कोई नहीं जो उठ के कहे मौलाना बेड़ा गर्क हो गया, बराती भी गर्क हो गए। 12 साल के बाद बेड़ा तार दिया। ये जो गर्क हो गए थे, डूब गए थे, मर गए थे, इनकी जो बीवियां पीछे थी उन्हें इद्दत गुजार के आगे निकाह कर ले। ये तो मर जो गए, डूब जो गए, उन्होंने आगे निकाह कर लिए।
12 साल तो बाद ये भी जिंदा हो के पहुंच गए। इन्हें आख्या ये बीवियां साड़ियां ने, उन्हें आख्या तुसा मर खप गए हो, कित्थों निकल के आए हो, ये तो साड़ियां ने। मौलवी जी ये तो चंगा भला रौला पे होना, फिर गल थाने गई होनी है। ये बीवी किस नो यू मिनूना बिल गई, जो खतीब ने कहा, मौलवी ने कहा मन्ना व सदकना। आप में से किसी ने हाफिज अल-अदाद साहब का नाम सुना? देखा भी है किसी ने? देखा नहीं, मैंने देखा है। मेरे वाले साहब के पास आते थे, महफिल के आदमी थे, और हजरत शेखुल कुरान शाह जी वाले साहब इनको वो लतीफ़े सुनाते, वाक़यात सुनाते, ये हंस हंस के लोटपोट हो जाते। हम छोटे थे उस वक्त। बाबा अल-अदाद ने एक दिन बात सुनाई कि हम गुजरात से आगे शेखुल कुरान मैं शाह जी जा रहे हैं, वापसी पे जुमेरात का दिन है, वापसी पे थोड़ा सा दरियाई रास्ता था, कश्ती में सफ़र करना था। हम तीनों कश्ती में बैठ गए, ना मुआफ़िक हवा चली, लहरें उठी और कश्ती डामाडोल हुई, तो कश्ती के लोग जो थे ना वो बगदाद की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह। बाबा अल-अदाद कहता है कुछ देर तो मैं देखता रहा, फिर मैं भी खड़ा हो गया, मैं उनकी तरफ हाथ बांध के खड़ा हो गया, वो बगदाद की तरफ और मैं। उन्हें क्या बाबा तन किए, हम बगदाद की तरफ, तू इधर। मैं आख्या आज जुमेरात है, शेखुल कुरान जुमा पढ़ाना पिंडी, शाह जी पढ़ाना गुजरात, मैं भी पढ़ाना गुजरात दे किसी पिंड। इयो जी हस्ती नू आवाज मारो जरा कल तई कड्ढे। नहीं समझी हो यार, नहीं समझी हो यार। इयो जी हस्ती नू आवाज मारो जरा कल तक कड्ढे, जिसनू तुसा आवाज मारन लगे हो इसकी आदत मैं जानना, ये पहले 12 साल बुढ़ेंदा ने, इस तू बच्चो 12 साल गरक करता है, फिर निकालता है। लोग कश्तियां, बेड़े, घरकाबी, फिर बच जाना, ये सुना रहे थे वाकयात। मौलाना हुसैन अली ने कहा आ कुरान के करीब आ, किस्से छोड़ कुरान के करीब आ, कहानियां छोड़ कुरान के करीब आ। कश्ती है, उसमें जिंदा पैगंबर है, बोलो तो सही यार, और मुवैदो बोलो तो सही यार। और जब अल्लाह की तौहीद बयान हुआ ना, खुश हुआ करो। खुदा दी कसम है, जब तौहीद बयान होती है ना, अल्लाह अर्श पे फरिश्तों में बैठ के फख्र कर रहा होता है। बच्चा ना पाया करो जो तौहीद बयान करके बंदे डर आवे, बयान ही बैठे बंदे। खुश हुआ करो, खुश हुआ करो, तौहीद बयान हो रही है। कश्ती है, उसमें जिंदा पैगंबर है, कश्ती गिरदाव में आई, ना मुआफिक हवाएं चली, एक बंदे को बाहर निकालना है, कुरानदाजी करो, कुरानदाजी की गई, नाम निकला हजरत यूनुस का। अच्छे बंदे थे, कहा नहीं दोबारा कुरानदाजी करो, दोबारा कुरानदाजी की, नाम फिर निकला हजरत यूनुस का। तीसरी बार कुरानदाजी हुई, नाम फिर निकला हजरत यूनुस का। यहां बंदयालवी पंजाबी में एक जुमला कहना चाहता है यार, मैं उर्दू से बड़े जुमले आखे नहीं, ये पंजाबी चाखना चाहना यार, नहीं सुनना चाहते हो, गौर से बोलो जरा। तीसरी बार जब कुरान निकला, गल इंज बन गई, अल्लाह दा पैगंबर कश्ती च बहवे तो कश्ती डूबदी है, अल्लाह दा पैगंबर कश्ती च बहवे तो कश्ती डूबदी है, पैगंबर नू कश्ती चू कड्ढो, कश्ती बचदी है। अल्लाह ने मसला समझाया, और लोगों कश्तियों पे दबाना और पार लगाना ये नबियों बलियों के नहीं, मेरे इख्तियार में है। वरना जिस कश्ती में अल्लाह का पैगंबर बैठा था, जिस कश्ती में जिंदा पैगंबर बैठा था, वो कश्ती कभी गिरदाव में ना, वो कभी गिरदाव में ना आती। दीनी मदारिस ने मौलाना हुसैन अली दिया, दीनी मदारिस ने शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान दिया था। तू लेके तो आ, तेरे पास क्या है, पेट प्लेट सटेज चौथी शाही को नहीं। तू मुकाबला करेगा उलमाए देवबंद का, और ये दुनिया की यूनिवर्सिटी में पले हुए लोग ये मुकाबला करेंगे उलमाए देवबंद का। हर हाकिम से टक्कर लेने वाला है गुलामुल्लाह खान, हर तहरीक की क़यादत करने वाला है गुलामुल्लाह खान, हर तहरीक के लिए अपने मदरसे मस्जिद को वक़्फ़ करने वाला है गुलामुल्लाह खान, पैसा लुटाने वाला है गुलामुल्लाह खान। दीनी मदारिस ने हीरे पाल के लोगों को बड़े बड़े खतीब दी। किसी के पास है मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जैसा खतीब, किसी के पास है मुहद्दिस मौलाना अनवर शाह कश्मीरी जैसा, किसी के पास है मुफ्ती आजम मौलाना मुफ्ती कफैतुल्लाह जैसा,
इंशाअल्लाह इस महंगाई के दौर में तुम जो लोग हो ना, जो शहरी लोग बैठे हो, शहरी लोग, तुम जामिया हकानिया को साल के बाद अगर 10,000 देते थे ना, तुम हुण भी 10,000 ही देंदे हो, तुम 10,000 ही देते हो। महंगाई बढ़ गई है 4 गुना, खर्च होता है 40,000, तुम दे रहे हो, तुम उसी पे खड़े हो। नहीं, मदारिस के लिए बड़ा मुश्किल इसका टाइम वक्त है। मैं खुद मदरसा चला रहा हूं, मुझे पता है कि हम किस तरह चला रहे हैं, कितनी तंगी होती है, लोगों की ज़कात उशर वही खड़ा है, और महंगाई 4 गुना ज्यादा हो गई है। लेकिन इनका भी तजर्बा है, मेरा भी तजर्बा है। हर यकम तारीख को मैं 9 लाख रुपया निकाल के नाज़िम के हवाले करता हूं, सिर्फ तनख्वाहों की मद में, तनख्वाहें और बच्चों के वजीफे, खाना पीना इसके अलावा, इलाज मुआवजा इसके अलावा, बिजली के बिल इसके अलावा, गैस के बिल इसके अलावा, मतबत का खर्चा इसके अलावा, वो तो और है। 9 लाख यूं उठा के देने हैं। मैं क्या करता हूं, इनका मुझे पता नहीं, जितनी रकम वसूल होती है ना, मैं बगैर गिने एक थैले में डाल देता हूं, बगैर गिने थैले में डाल दी, उसी से निकाल निकाल के देता चला जाता हूं। वो थैला खत्म नहीं होता। तो फिर मैं सोचता हूं, मेरा अकीदा नजरिया बनता है कि अल्लाह की मंशा ये है कि पाकिस्तान में दीनी मदरसे कायम रहने चाहिए। अल्लाह की मर्जी, अल्लाह चाहता ये कि ये मदरसे कायम रहने चाहिए, और पाकिस्तान के लोग भी ये चाहते। क्यों नहीं चाहते भाई? अगर पाकिस्तान के लोग ये ना चाहते, हमें ज़कात क्यों देते, हमें उशर क्यों देते, हमें कुर्बानी की खाने क्यों देते, सदकात क्यों देते? पाकिस्तान के लोग भी ये चाहते हैं कि दीनी मदारिस कायम रहने चाहिए। ये कायम रहेंगे तो दीन की बहार कायम रहेगी, ये कायम रहेंगे तो आपके बच्चों को कुरान पढ़ाने वाले आएंगे, कलमा सिखाने वाले आएंगे, जनाजा सिखाने वाले आएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।